ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जणाई मो श्री भक्त वत्सल प्रधान आज आपण मानक पई परम ब्रह्म श्रीकृष्ण उपरे सुंदर तत्व रही आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। आपण माने भल भाव जानी परम ब्रह्म श्रीकृष्णकर पिता माता नंद यशोदा थिले। यशोदा अति मात्रा रे श्रीकृष्ण को भल पाउथिले, सदा बेले जत्न नेउथिले। मोर संतान किभली भाव भलरे रहिबे, आनंदरे समय अतिबाहित करिबे, एई सबु कार्य रे व्यस्त रहुथिले। श्रीकृष्ण गुलुंडे गुलुंडी चलुथिले, माँ को कूल बसीथिले। माँ अति मात्रा रे खुशी होउथिले, परम ब्रह्म को कूल धारण करिसंती, निश्चित भाव में खुशी हेबे ना। भगवान चिंतन कले, अरे मोर माँ केते मात्रा रे मते भल पाउचंती, परीक्षा करिबे ना। माँ चिंतन कले, ना मु रोषेई कार्य करिबी। रोषेई कार्यर आवश्यकता रही। कौन कले, सेई संतान को भूमि रे बसई देले, कूलरू दूरेई देले। पुणी कौन करिबे, रोषेईशाला मध्य रे प्रवेश कले, चूल्हे लगैले, हांडी बसैले, पुणी रोषेई कार्य रे मग्न रहिले। ठीक यही समय भगवान भक्तर परीक्षा नेबे ना। कृष्णर माया गोचर जई भ्रमंती ब्रह्मासुर। अरे माँ ये कौन कला, भक्त ये कौन कले। पूर्व जन्म रे नंद यशोदा भगवान कर परम भक्त थिले, पुत्र रूप कामना करथिले। भगवान तथास्तु तथास्तु कहिथिले ना। माँ भगवान कठारू दूरेई गले, संसारमुखी होई गले, परम ब्रह्म ठारू दूरेई गले। जीव जदि संसारमुखी होई जाए, निश्चित भाव मन चेतना ये सबू ईश्वर ठारू दूरेई जाए। निश्चित भाव में मोर माँ ईश्वर प्रति भाव भक्ति रखू, आसक्ति रखू, यही सब कथा परम ब्रह्म श्रीकृष्ण चिंता करुले। ठीक अच्छी, मु निश्चित भाव में मोर माँ को उचित शिक्षा प्रदान करी। माँ कौन करिवे, रोषेईशाला कार्य करुले, पुणी गृह मध्य प्रवेश करी अनेक कार्य मग्न रहिले। भगवान श्रीकृष्ण गोटे ठेंगा माध्यम रोषेईशालार हांडी को भग्न करदेले। कौन घटब, क्षीर बसी थाए कि भात होता नष्ट हो गला। माँ भयंकर भाव में क्रोधान्वित हो गले। ना मु दंड देवी, उचित दंड देवी, कुकर्म करिसंती, बदमाशी करिसंती, मु बाड़ेबी। भगवान कौन कले, भक्त सहित खेलिबे ना। मोर बड़ भाई बलराम मोर प्रिय नुह, अर्धांगिनी लक्ष्मी मोर प्रिय नुह, मोर अनेक पुत्र रही प्रिय नुह, जन्म माटी मोर प्रिय नुह, मोर भक्त मोर अतीव प्रिय। कौन करिबे, अभिनय कले, लुचई गले। भय जार नामे डरे, से किंपा यशोदा को डरे। काल महाकाल भगवान को भय करती, जमराज भगवान को भय करती, से भगवान यशोदा माता को भय करी लुचई जाउछते। माँ मते बाड़ेबे, माँ को कुपरू कौन कले मोर रक्षा पाइबी, यही सब कथा चिंतन करुले। हाँ माँ संसारी
ଯଦି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ, ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ କି, ଖୁସି ରହିବ କି, ଆନନ୍ଦ ରହିବ କି? ରହିବ ନାହିଁ। ମା କ'ଣ କରିବେ? ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ବା ଖୋଜି ପାଇବ? ପାଇବା ଏତେ ସହଜ କି? ତ୍ରିଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳାଚଳ ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୁଣାତୀତ ତ୍ରିଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପାଇନଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ମା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଆରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ହଁ, ନବଦା ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ହାସଲ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଗୀତା, ବେଦ, ଭାଗବତ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥାଉ। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନା। ଭଗବାନ ଯଦି ଭକ୍ତକୁ କୃପା ନ କରନ୍ତି, ଜୀବକୁ କୃପା ନ କରନ୍ତି, କଦାପି ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମା କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲେ, ତାପରେ ଆଉ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। କ'ଣ କରିବେ? ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆରେ ଆଉ ତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ହାସଲ କରିବି, ଦଣ୍ଡ ଦେବି? ମୁଁ ତ ଆଉ ପାଉନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲା? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ହରିକଥା ଚିନ୍ତନ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସ୍ମରଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମାତା ଯଶୋଦା। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ନା ମୁଁ କଦାପି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବନା ଆସିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଭଗବାନ ଦୟାର ସାଗର, କରୁଣାର ସାଗର, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ କ'ଣ କରିବେ? ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ଟିକି ପିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଥିଲେ ନା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ କେହି ବି ଖୋଜି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ଚିରନ୍ତନ, ଶାଶ୍ୱତ ଭଗବାନ। ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ଲୁଚିଛନ୍ତି। ପାଦକୁ ହଲାଇଲେ, ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ମା ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରେ କାହ୍ନା, ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛ। ମା ଏସବୁ କହି ପୁଅକୁ ଧରି ନେଲେ। ପୁଅର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଆଉ ବାଡ଼େଇବେ କି? ବାଡ଼େଇ ନଥିଲେ। ହଁ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଇଁଠା ଖାଇଥିଲେ, ସବରୀ ମାତାଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଅହଂକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ମୋର ମା ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ନ ହୋଇ ସଂସାରମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସଂସାର ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ନା। ଶେଷରେ ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ନା। ତେଣୁ ମଦୁଆ ମୁଖଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଭଲ। ମଦୁଆ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ନା। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ନ କରିବା ଉଚିତ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ କରେ ନା, ଭୁଲ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଖଧାରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରୋକ୍ଷରେ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି, ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖଧାରୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ଠାରୁ ମଦୁଆ
ଭଲ ନା। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ମାତା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ମତୁଆଲା ହୋଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ 11 ବର୍ଷ ଯଶୋଦା ମାତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ? ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରମୟ ନାମକୁ ଜପ କରିବା। ଏହିସବୁ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଭବସାଗରରୁ ଏ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।